ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। जस्ट टीवी तुसीं देख रहे हो। नशे के खिलाफ जो हुण तक किया गया 14 महीनों का रिपोर्ट कार्ड पंजाब पुलिस ने सामने रख दिता है तो इस रिपोर्ट कार्ड दे विच दस्सिया गया कि 14 महीनों में 14,179 FIR यानी कि परचे किए गए हैं। किन्ने मुलजम गिरफ्तार किए गए 19,093 तो इस तो इलावा होर भी बहुत सारा डाटा उन्होंने दिता ते नाल प्लानिंग भी दसी है तो 15 अगस्त तो बाद कहते एक्शन च तेजी लियांदी गई। असीं सवाल ही पुछांगे कि तोड़ता नशे का लक। IGP डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल हरा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो जोड़े उन्होंने बयान दिते है, जोड़े आंकड़े पेश किए पहले सुन लीए। 14,179 FIR दर्ज की गई, जिदे 19,093 जोड़े अक्यूज़ड है वो अरेस्ट किए गए। 1,717 FIR जोड़ियाँ कमर्शियल क्वांटिटी दर्ज की गई, जिदे 2,778 जोड़े वड्डे समगलर्स आ वो गिरफ्तार किए गए। मीडियम क्वांटिटी दियाँ 10,683 FIR दर्ज की गई, 1,795 समॉल क्वांटिटी दी FIR दर्ज की गई। टोटल FIR दे विच सब तो वध जिहड़ियां FIR आ फिरोजपुर जिले दे विच 875 FIR दर्ज की गई, 801 पटियाला दे विच 779 FIR जिहड़ियां वो लुधियाना कमिश्नरेट दे विच दर्ज की गई। इस वीक की जो आपां गल करते हैं कैंपेन लगातार जारी है। इस हफ्ते दे विच 242 FIR दर्ज हुई है, जिहदे 333 जोड़े ने अक्यूज़ड गिरफ्तार किए गए और ये 27 कमर्शियल क्वांटिटी दी FIR, 45 जोड़े बंदे ने वड्डे समगलर वो अरेस्ट किए गए और जिहड़ियां रिकवरीज हुई ने हैरोइन की रिकवरी 28 किलो तो उपर की इस हफ्ते के दौरान हुई है। पॉपी हस्क की 636 किलो की रिकवरी हुई है और टैबलेट कैप्सूल जोड़े ने वो 1,21,760 जोड़े ने वो जी रिकवरी की गई इस हफ्ते के दौरान। जी सप्लाई लाइन को कट करने वास्ते जो आप कर रहे हैं जी इनफोर्समेंट आ सो वो दूसरी चीज़ जी है कि स्ट्रीट लैवल के उत्ते जो पैडलर्स जोड़े समगलर्स आ उन्होंने फोकस किया जाए और कंज्यूमर जोड़े ने उन्होंने विक्टिम के तौर पर ट्रीट किया जाए, ना कि उन्होंने दोषी के तौर पर। और उन्होंने वास्ते की आप कर सकते हैं वो फर्दर मैं होर एलैबोरेट कराँगा। इस तरह ड्रग ओवरडोज डैथ जड़ियाँ ने भावें कि पिछले साल नालों घटिया ने कुछ सालों नालों, पर इस पर भी स्पैशल फोकस किया जाऊगा। हर जी डैथ है उन्होंने एनालाइज किया जाऊगा और जिथे किसी का कसूर पाया जाता है किसी बंदे का जिन्हें उस बंदे की मौत के वास्ते जोड़ा जिम्मेवार वो खिलाफ 304 का परचा भी दर्ज किया जाऊगा। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं, नशे के नकेल कसण के दाव्यां वाली रिपोर्ट तो बाद की घटेगा राजनीति का पारा। इस सवाल पर बहस होगी तो राजनीति में सवाल किए जाएंगे जोड़े सियासतदान साडे नाल बैठे होणगे। एडवोकेट जसतेज सिंह आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। जसतेज जी तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट हरप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर परमवीर तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरदीप सिंह घोषा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। घोषा जी तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल जसतेज जी जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड तुसीं पेश किया है, रिपोर्ट कार्ड सूबे की आवाम नूं संबोधन करदिआं पेश किया गया जां जिहड़ी राजनीति तुहाडे ते वार वार भारू पैंदी है उन्हां नूं संबोधन करदिआं पेश किया गया? केपी जी ये थोड़ा जा अकाउंटेबिलिटी के पक्ष तो सानूं देखना ज़्यादा जरूरी है कि जो काम पुलिस ने इस वेले कीता है एंड जिवें सारिआं नूं पता कि BSF ने भी जिहड़ा है पहलां जिहड़ा 15 किलोमीटर का दायरा सीगा वो 50 किलोमीटर का वध गया पंजाब च ते उन्हां दे नाल भी जॉइंट ऑपरेशनस किए गए हैं। ਇਹਦੇ तहत ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਜੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੀਗੇ 28 SSPs ਤੇ DSPs वगैरह ਤੇ SHOs ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜੋ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਾਫੀ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੀਤ ਏਅਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 110% ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ? ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਆਈਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਲਡ, ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਦਫਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ। ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। 2 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਰਮਵੀਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ। ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀਪੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਗਰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕਵਾ ਰਹੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਕਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਕਵਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੀਕ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਜਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬੈਕ ਡਰੋਪ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 66 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਡਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ 1000 FIR ਹੋ ਗਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਮਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ? ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66.70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਥ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। KP ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮਿਸਟਰ ਜਸਤੇਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ। KP ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲੀ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ BJP ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ BJP ਗਵਰਨਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ FIRs ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗਪਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਪਰਮਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਗਾ। ਤੋੜਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲਗਾਓ ਕਿ ਵੈਸੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੋਲੀ ਆਫ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੇ? ਸੋ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਜਸਤੇਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੋੜ ਸਕੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ। ਸੋ ਪਰਚੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਡਲਰਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ,
ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਿਊਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਛੱਡਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ, 77,000 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਓ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕੀਪੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਟਮਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ। ਠੀਕ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ 20-25 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 MLA, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ 3-4, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। KP ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਾਣ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਲਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2500 ਕਿੰਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਘਟਿਆ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਘਟਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਿਆ। 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ KP ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ
ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਜਸਤੇਜ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ? ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ ਪਰਮਵੀਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਰਮਵੀਰ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ IG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ FIRs ਹੋਈਆਂ, 2 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ IG ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 FIRs ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1717 FIRs ਹੋਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 875 ਹੈਗੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 801 ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 6 ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। 1717 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਫੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। KP ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ OPM ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਂਗਾ ਕੱਲ। ਪਰਮਵੀਰ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਤੇ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰਮਵੀਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, OPM ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ IG ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ IPS ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SSPਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਤੇਜ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੱਲ? ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। 3000 ਕਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੱਥ ਐ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ਼ੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਡਿਆਲ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਵਾਉਣੋਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਬੋਲੋ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ? ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ? ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ
ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰਮਵੀਰ ਪਲੀਜ਼, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਰਚਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਤਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਔਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਤੇਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬੋਲੋ ਜਸਰਾਜ ਜੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਜਸਤੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਘਟੂਗਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।